Настаните што се случуваат во Македонија не допираат така брзо до светските медиуми, па затоа и недостигот на реакции во Европа, каде скандалите од ваков тип не се забележани после скандалот со контаминирана крв, кој што се случи во Франција пред повеќе од 30 години. Alors, deux scandales aussi importants que celui que vous m'avez raconté, non, pas à ma connaissance. Je pense que en France, le service de soins ne permet pas ce genre de choses, car il y a un suivi quand même très important au niveau des produits, et comme vous me disiez que c'était des produits exclusivement assez anticancéreux, à savoir en France que les produits, comme je vous disais juste avant, sont fabriqués un peu sur mesure pour le patient et tout ça, et directement dans des unités spécialisées à l'hôpital. Donc il n'y a pas de grand risque de détournement de produit, parce que le produit ne peut pas correspondre à un autre patient, ne peut pas être utilisé pour un autre patient. Les patients qui sont sous traitement anticancéreux sont toujours pris en charge par un oncologue qui fait plusieurs rendez-vous avant de commencer une séance de chimiothérapie ou de la radiothérapie, tout ça. Donc ils ont quand même une vue d'ensemble, on s'assure qu'ils aient bien compris et qu'ils puissent prendre leur décision de soins ou pas en toute connaissance de cause. Donc le patient, même si c'est pas exactement ce qu'il y a dans le produit, c'est trop complexe, connaît le protocole d'une manière générale, son nombre de séances qu'il va avoir, les produits, on va dire, les effets secondaires importants qu'il pourrait subir, ce genre de choses. Jamais un produit n'est donné sans que la personne soit au courant de ce qui va lui être injecté, par exemple. Je pense que déjà, il y a un meilleur suivi, c'est-à-dire que maintenant, je pense que le principe de précaution fait qu'on n'utilise plus rien sans être certain sans être certain de pouvoir qu'il n'y ait pas de problème. Donc on s'assure de la production, de la provenance des produits, de la neutralité des produits, et jusqu'à la distribution, jusqu'au patient. Je pense que la grande leçon, c'est ça. C'est vraiment la chaîne complète du médicament, de la production à l'administration, qui a été complètement repensée et qui est complètement sécurisée maintenant. Et on le voit depuis peu, mais ça c'est un dispositif qui est européen. On a ce qu'on appelle, nous, la sérialisation, donc qui se fait dans les hôpitaux et aussi en pharmacie de ville. C'est-à-dire qu'une boîte qui est délivrée d'un médicament, cette boîte elle est identifiée unitairement. C'est-à-dire qu'une boîte d'un produit a un numéro de série à elle, qui est différent du même produit avec le même dosage. Même si c'est une boîte identique, c'est pas le même numéro de série. Chaque boîte qui est vendue est scannée, désactivé sur un serveur européen qui identifie que la boîte a été délivrée à tel endroit pour tel patient. Et cette boîte déjà elle est tracée, donc il ne peut pas avoir de contrefaçon, sinon c'est signalé tout de suite à la délivrance. Et surtout, si elle est remise frauduleusement dans le système de soins, elle est repérée par ce système de sérialisation. Donc je pense qu'il y a une très grosse sécurité maintenant pour la délivrance des produits, tout du moins en France, que ça soit à l'hôpital ou en pharmacie de ville. Produits chers ou pas chers. Voilà. Првата политичка реакција ја добивме од Европскиот парламент, од словенечката европратеничка Ирена Јовева, која е со македонско потекло и која воедно е заменик председател на подкомисијата за јавно здравје, која покрај мислите за пациентите предупредува и на борбата против корупцијата, кој е еден од вредните приоритети за нашата земја. Морам да кажам дека ова е страшен скандал и страшно е што ова се случува во време кога, за жал, толку многу луѓе боледуваат од рак и во земја каде што здравствениот систем е се уште кревок. И искрено жалам за пациентите и нивните семејства на кои, поради очигледно лични интереси, не им е обезбеден третман кој им е потребен. И ова е навистина, да кажам, срамно. И ако е вистина, тогаш сите вклучени во овој скандал ги осудувам и како политичар, и како човек, и пред се како некој кој, за жал, многу добро знае како е да изгубиш некој многу близок прерано од таа болест. Што се однесува до интеграцијата во Европската Унија, борбата против корупцијата е многу високо на агендата на Европската Унија и уште многу работа треба да се направи тука. Нагласувам не за доброто на Европската Унија, туку пред се за доброто на граѓаните на македонската држава, за да не се случуваат овакви работи.
во процесот на интеграцијата во Европската Унија, владењето на правото и борбата против корупцијата секогаш ќе бидат на дневен ред и тие не се без причина најтешките поглавја за затварање. Поглавјата 23 и 24 се посебно наменети за судството и основните права и правдата, слободата и безбедноста, под кој е вклучена и борбата против корупцијата. И ова сега може да биде можност за надлежните органи веднаш да реагираат и да ги казнат сите одговорни, со што ќе се испрати и сигнал дека институциите и судството навистина функционираат и секако што поскоро да се расветли, да се расчисти целиот случај. Само така граѓаните можат да ја вратат довербата и во институциите и во системот доколку тој функционира и доколку ги казни сторителите. Дури ако се тие влијателни, политички ангажирани или што и да е, затоа што сите треба да се еднакви пред законот. Од Институтот за канцерологија на Лорен, една од институциите која е дел од Федерацијата на центрите за борба против ракот, каде се обративме за коментар за настаните во Македонија, добивме љубезен одговор од нивната преса служба. Parce que j'en ai parlé au DG, puisqu'effectivement ils me l'ont transmis, mais on ne peut pas répondre favorablement à votre demande parce qu'on ne peut pas se positionner sur des dossiers qu'on ne connaît pas assez bien. Donc. Тие сепак не упатија на нивната веб страница, каде има објаснување за начинот на нивната работа и за запознавањето на пациентите со хемотерапијата. Пациентот е пречекан во оделението за хемотерапија за да добие терапијата со перфузија, односно инфузија. Le 29 Je vous mets le petit bracelet, je vais voir sur le tableau où est-ce qu'on vous installe. Се е оптимизирано за здравствената грижа и безбедноста на пациентот. Ова се етапите од приемот на оделението до хемотерапијата. По приемот се оди во чекалната. Се започнува со консултација со лекар. Тој врши преглед и прави биланс на здравствената состојба на пациентот. Ако тој добил хемотерапија преку инекција, сака да дознае дали добро ја толерирал. Откако консултацијата е завршена, лекарот ја препишува терапијата со информатичка програма која ја пренесува рецептата до болничката фармација. Во фармацијата, фармацевтот ја валидира рецептата реферирајќи се на медицинското досие на пациентот. Ако е потребно, се јавува до лекарот за дополнителни информации. Лекарот може да чека дополнителни резултати, како анализа на крвта. Ако резултатите се добри, тогаш тој бара подготовка над хемотерапијата. Таа хемотерапија прилагодена на ракот и здравствената состојба и таа е специјално подготвувана за секој пациент посебно. Откако е направено барањето за подготовка на хемотерапијата од лекарот, фармацевтот ја отпечатува листата на подготовката. Во неа се детално образложени етапите на подготовката на хемотерапијата, ја валидира и му ја пренесува на лаборантот на фармацијата. Посебна просторија е наменета за подготовката. Тоа е централизираната единица за подготовка на хемотерапијата. Таа е опремена со опрема која е наменета да се гарантира квалитетот и сигурноста на препаратот за хемотерапија, особено отсуството на микроби. Хемотерапијата е подготвувана од фармацевтски лаборанти кои имаат специфична обука. Со помош на листата за подготовка, лаборантот ги подготвува потребните продукти и материјал за хемотерапија. Се заедно потоа се става во стерилизаторот. Потоа лаборантот го прави препаратот во стерилна атмосфера. При тоа ги следи етапите назначени на листата за изработка.
Тие етапи се контролирани од друг лаборант. Откако препаратот е изработен и контролиран, се става во стерилизирана амбалажа. И потоа им се предава на фармацевтот. Фармацевтот потоа прави контрола за да провери дали се совпаѓа со препишаната терапија и дали се почитуваат етапите на незината изработка. Ако се е исправно, фармацевтот ја пакува за незино доставување до делението каде е згрижен пациентот. Ако едно од етапите не е нормална, тогаш се започнува од почетокот, што го продолжува рокот за ставање на располагање на хемотерапијата. Патот од фармацијата до оделението може да биде преку системот на компримиран воздух или преку сандуци пренесувани од болничари. Кога ќе пристигне до оделението за нега, препаратот е контролиран од медицинските сестри како идентитетот на пациентот за кој е наменет. Пред да се даде препаратот, има уште една контрола на идентитетот од страна на медицинските сестри. Тие вршат двојна контрола. C'est bien votre poche, Madame Durand. Je vais me préparer et on branchera le cathéter. Медицинската сестра може да ја даде хемотерапијата откако ќе ја приклучи на катетерот. Подготовката на хемотерапијата бара голема внимателност и повеќе контроли. Тие гарантираат нејзина подготовка во оптимални услови, дозволувајќи да се гарантира квалитетот на хемотерапијата и безбедноста на пациентот. Во Институтот за канцерологија на Лорен во 2001 година беше создаден Комитетот за пациентите, кој има за цел да ги вклучи пациентите во работата на институтот. L'objectif du comité de patients est de faire participer les patients à la vie institutionnelle de l'établissement. Il y a effectivement une mise en lien des personnels soignants, qu'ils soient médicaux, paramédicaux, et les anciens patients qui ont bénéficié de soins au sein de l'Institut de cancérologie de Lorraine, afin de mettre en lien et de permettre à d'autres patients de bénéficier du vécu. Autour de la relecture de documents, autour de la participation à d'autres instances. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus pour intégrer d'autres comités que ce comité de patients, comme le comité éthique ou le comité des droits des patients. Vraiment, l'idée est de faire équipe ensemble pour améliorer notre prise en soin des patients à venir. Непосредно пред испраќањето на оваа репортажа, телефонски разговарав со мојот матичен доктор, кој ми потврди дека со специфични анализи на крвта може да се утврди и провери дали пациентот го има земено соодветниот третман. А тоа зависи од случај до случај. Во неговата досегашна работа никој пат не си има случајно да проверува дали пациентот навистина го има земено својот третман на болницата, бидејќи болничките служби, како што видовме претходно во репортажата, се доста одговорни при издавањето на овие лекови. Скандал на онкологија, обвинување за криминал со терапија на пациенти болни од канцер. За 25 минути сведоштво токму на пациентка која се лечи од канцер. Ова е незината приказна. Јас сум оперирана од канцер. C50 ми е диагнозата, канцер на дојка. Цела година веќе ми трае борбата. Започна со оперативен зафат. Потоа следеше онколошката терапија, односно хемотерапијата, зрачењето и сега дојдов до фазата да примам хормонска терапија и таблетарна терапија, која што таа терапија трае подолго време, значи од 5 до 10 години трае нели целото лечење кај онколошките пациенти и континуирано следење на состојбата. Сега за сега се чувствувам добро и се надевам нели тоа така да остане.
Не постои пациент онколошки кој што нема барем малку сумнеш дека нешто се случило. И покрај тоа што сме добри, нели, се чувствуваш добро, сепак сумнеш постои. Јас лично првично се чувствував гневно и бесно дека тоа се случува на некој од најзагрозените пациенти. На нас онколошките пациенти кои што немаме право на избор и каде што, нели, онкологија ни е последна шанса за живот. И ние немаме друг избор. Тоа е патот кој што треба да го одиме. После бесот ни гневот се соочувате со страв. Што се случило, на кои пациенти, за која терапија станува збор, дали е таблетарна, дали е венска терапија. Потоа се обелодени дека станува збор за, нели, највеќе за биолошката терапија. Освен стравот, бесот веќе помина, значи стравот останува. Се надевам на разришница, се надеваме на дека ќе ни дозволат да го живееме животот понатаму и да го продолжиме лечењето без дополнителни грижи. Нас најмалку ни се потребни било какви други засегнати ситуации. Психолошки треба да сме многу јаки, а со ваквите состојби кој може да остане јак? Затоа и морталитетот оваа година е многу зголемен. И затоа читаме. Јас сум дел од една Facebook група каде што сме од сите возрасти и сме здружени пеперутки. И каде со здружени сили разменуваме информации, се дружиме, сме секој ден, освен понеделник пред основното јавно обвинителство, со цел да ги добиеме одговорите, даваме така поттик да се работи малку потранспарентно, нели, да добиеме одговори. Нас ни се потребни одговори, имиња, презимиња сакаме точно која терапија е инволвирана во сето ова, за да знаеме како понатамо. Многу е битно, многу ни се битни тие информации. Така да, во меѓувреме сме таму, ги повикувам сите онколошки пациенти, бидејќи, верувајте, се појавуваат во многу мал број. Скоро па неверојатно ми е да постои страв меѓу пациентите. Зошто страв? Јас одлично од себе не гледам потреба од страв. Ние ниту набедуваме, ниту обвинуваме бесправно некого, ниту покажуваме со прст према некого. Ние бараме одговори и транспарентно си го живееме животот. Значи нема што да кријам дека јас поминувам дел од животот кој што е пеколен. За кој што на моменти заборавам дека го поминувам. На моменти заборавам дека имам борба. Се однесувам како потполно здрав човек, исто како и вие. А и така и треба сите да правиме. Меѓутоа, се дори ова не се разреши, нема да можеме мирно да спиеме. И сега од една страна си велам, ние не можеме мирно да спиеме, а како спијат тие? Дали спијат мирно? Тие, кои што се осмелиле да удрат по неколку пати го имам кажано ова, ни Бог не требал да допре. Човечки живот е нешто свето. Кога ќе поминувате низ голготата која што се нарекува онкологија и лечењето, хемотерапија и сите останати терапии, тогаш сваќате дека се она за кое што претходно сте воделе грижа не било битно. Сите тие грижи биле нешто неминовно во однос на она што го поминувате сега. Ќе си го намалите кругот на пријатели, ќе го намалите кругот на оние кои што само ви влеваат позитивна енергија и на тој начин борбата ќе има успешен крај. Но со сегашните околности во вака не оди. И не е фер. Искрено не е фер. Видете вака, ние и досега не било забрането да прашаш. Значи, со комплетен транспарентен однос, барем јас зборам лично со мојот онколог, имам транспарентен однос. Тој ги кажува лековите со име, со што треба да примаш, значи, и со самите сестри. Тие кажуваат што ти ќе примиш. Сега малце е зголемена радозналост и кај нас пациентите во однос на периодот што се случува, па уште повеќе не интересира. Конкретно јас
Имав право и си ја проверив инекцијата која што последно ја примив Золадекс минатиот месец. Тоа беше неколку дена откако се обелодени целава оваа состојба со онкологија. Значи имате право да проверите. Сега имате право да проверите кога станува збор за инекција која што е спакувана, меѓутоа вие кога примате хемотерапија ви го носат тубичето во кое што стои што има. Ама вие не знаете тоа е продирно. Тично сте дали е тоа лекот или не е лекот или па лекот во намалена доза. Тоа се дискутабилни. Постојано ќе си ги имам истите прашања, се дури нема разрешница. А се надевам, сакам да верувам, бидејќи основното јавно обвинителство, ова ви го кажувам како проверена информација, бидејќи ние како пеперутки, дел од девојките пристапија таму беа повикани, поради тоа што се појавуваме нели веќе подолго време во вечерните часови секоја вечер, освен понеделник во 19 часот, беа повикани за да ги кажат своите барања, значи да ги искажеме нашите очекувања, барања. На изненадување од моја страна и од повеќето беше прифатено барањето да дел, двајца, тројца се едно, рандом онколошки пациенти присуствуваат на истражната постапка, на тоа кога ќе имаат нели собирања, тие кога ќе се собираат како основно јавно обвинителство повеќе истражители, нели бидејќи се одредени двајца, односно две господи се, да бидат присутни тие. Од нивна страна беше прифатено тоа. Тоа мене ми влеа надеж дека пристапот им е баш искрен, бидејќи ова допира до било кој човек. Значи, не постои, барем се надевам дека не постои човек кој што нема да има емпатија према нас. Гледајќи ме и вие истото го чувствувате. И мене и било кој пациент, бидејќи таму сме од сите возрасти. Да, јас еднаш примав таму терапија, тоа е на првиот спрат. Таму лежат, на тој спрат лежат пациенти кои што се, значи кои што имаат потреба од болничко лекување, значи да бидат таму. Немаше простор доле каде да ме сместат, ме сместија горе. Јас сватив дека таму само посебен тип на луѓе примаат хемотерапија. Каква терапија, не знам, јас ја примив мојата, што беше за мене. Се сомневате дека се привилегирани? Па ми делуваше така. Што ви делуваше? Па според тоа дека ги посетуваат доктори, лично онколози и све останато, дека се привилегирани. Јас од тогаш натака никогаш не ја примив веќе терапијата таму, тогаш се најдов случајно. Бидејќи немаше место, а беше кнап просторот, затоа што до 18 часот мора да се заврши, а имплементацијата трае 5 до 6, 4 до 5 часа. Значи, треба да седиш и да ја примиш. И за да се заврши целиот тој процес, морав негде да бидам сместена. И случајно се најдов таму. Од тогаш, е искрена да бидам, ниту еден од тие тројца пациенти кои што ја примија таа терапија, тогаш со мене, не ги видов доле во ходниците каде што примаме во тие дневните болници, имате сина и жолта соба. Не ги видов. Тоа ми дава до знаење дека можеби постојат некои привилегии. Тоа треба да го дадат одговорот онколозите таму, односно кадарот кој што е задолжен таму. Се надевам дека се ова ќе излезе на виделина, затоа што вредни сме за одговори. Вреди да ни дадат одговори.